गुड इव्हनिंग. वेलकम टू माय चॅनल. आज आता आपण आपल्या एक मस्त नवीन ट्रिपसाठी निघालो आहोत आणि आज आपण व्हिएतनामच्या ट्रिपला निघालो आहोत. सो आमचा ग्रुप हा आता एअरपोर्टला आला आहे आणि आता आम्ही इथे जेवण करू आणि मग आतमध्ये बोर्डिंगला जाऊ. लेट्स सी कसं जातो आहे आता हे 10 दिवस. Okay, let's go to your culture, they love your music, yeah, they love your Buddhist also. We are Buddhist country, so I think everything is we learn from the. ओके, गुड आफ्टरनून. आजचा आपला आहे फर्स्ट डे आणि आपण आता आलो आहोत होचिमिन सिटीमध्ये आणि आता आपण निघालो आहोत होचिमिन सिटीचे साईट सीइंग टूरसाठी. लेट्स सी. Any new building from the war until now. Even the war is over 60 years already. Yeah. So the country is attract a lot from the faith a lot from the Chinese. We spent 1,000 years. Yeah. And all about that building like that is from the left from the French colony. Yeah. Now the French colony become.
gentle, soft whisper. Where do thoughts go? The saxophone sighs in a soulful lament, a moment of peace that feels heaven sent. Through bookstore windows, the stories unfold. Between dusty pages, the wisdom of old. The jazz dances gently, it carries the breeze. Philosophy lingers in moments like these. Reflections in the rain, a world so surreal. Each drop tells a story, each step helps us heal. The piano keeps time for the heart's tender sway, and the quiet affirms what no words need to say. On the corner where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamps steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. Graffiti tells tales on the subway line. Lost souls searching, trying to redefine. Echoes of struggle in alleys tight, fighting for a moment under neon light. Corners hum with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. Corners hum with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware,
शाबास. फुलं दिसू दे म्हटलं, फुलं दिसू दे. या कंपनीतर्फे आपण तसा 28 जणांचा ग्रुप आणि एक छोटा 29 जणांचा ग्रुप, 30+1 तुम्ही दोघं धरून, तर हा आपला तसा शेवटचा दिवस आहे. वाटलं होतं की 9 नाईट्स अँड 10 डेज हे कसे जातील, आपल्याबरोबर कोण कोण असतील. तर पहिल्या दिवशी बसताना असं वाटलं की आता मला तर आम्ही बाळासाहेबांना ओळखतो, मी आहे आणि बागमार तिघं चौघांचीच ओळख होती. परंतु आजच्या दिवशी अशी भावना झाली की जणू काही अनेक वर्षापासूनची ओळख आहे, नाही का. प्रत्येकाची असं वाटतं आता की अनेक वर्षापासूनची ओळख आहे आणि ती कायमची ओळख राहील. अशा प्रकारचं वातावरण निर्मिती ह्या दोन्ही वडील आणि मुलांनी निर्माण केलेली आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि मी एक छोटासा बाईट यापूर्वी दिलेला होता, तो मला वाटतं आपल्या ग्रुपवर पण टाकलेला आहे. पण मी गेली 14 फॉरेनच्या ट्रिप केलेत, ही 15वी होती. परंतु मला जाणवलेला फरक जो आहे, आपण म्हणजे विना वर्ल्ड, केसरी किंवा दुसऱ्या कुठल्या ट्रॅव्हल एजन्सीबरोबर गेलो तर त्याच्यामध्ये असा पर्सनल टच नसतो. म्हणजे जे कौटुंबिक वातावरण नितीश निर्माण करण्यामध्ये यशस्वी झालेत, बाळासाहेब पण आहेत. तर आता असं वाटायला लागलं की आपण हे सगळे फार दिवसापासूनचे मित्र आहोत काय, ओळखीचे आहोत काय, आणि ते कायम राहतील. दुसरी गोष्ट अशी की नितीशने सगळ्या वयोग्रुपमधल्या प्रत्येकाची काळजी घेतलेली आहे. प्रत्येकाची काळजी घेतली, म्हणजे लहान मुलं असेल, वयस्कर असेल, कुणी असेल, त्या प्रत्येकाची काळजी घेतली. आणि असं वाटलं की 10 दिवसाची ट्रिप आहे, बराच वेळ लागेल, पण कधी संपली कळलीच नाही, नाही का. कधी संपली कळलीच नाही. आणि आता उद्या जायचं म्हटल्यानंतर प्रत्येकाच्या मनामध्ये घरी जायचं सुख तरी आहे, ओढ आहे, परंतु ग्रुप सुटणार याचं दुःख पण आहे. आपला ग्रुप सुटणार आणि याचं दुःख पण आहे. आणि दुसरं असं की मी बऱ्याच वेळेला बघितलं की ग्रुपमध्ये कोणीतरी एखाद दुसरा फार म्हणजे विमजिकल असतो की त्याच्या बाकीच्या ग्रुपला तो नेहमी इनकन्व्हिनियन्सी करतो. पण आपल्या ग्रुपमध्ये तसं कोणी दिसलं नाही. म्हणजे मुद्दाम होऊन कोणाला त्रास होईल, काहीतरी वेळ लागेल असं कोणी, म्हणजे खोडकरपणा ज्याला म्हणतो आपण, खोडसाळपणा म्हणतो, की मुद्दाम काही जणाला तशी सवय असते, तसं एकही माणूस आपल्या ग्रुपमध्ये दिसला नाही. त्याच्यानंतर जे साईट सीन आपण केले ते प्रत्येक ठिकाणी गेले की असं वाटायचं की आता आपले पैसे फिटले, नाही का. प्रत्येक सीनला मग आपण ते बाना हिल्स असतील या दोन्ही एकातून एका वेळेला नदीतून होडिंगमधून बोटिंग केलं आपण. आता नंतर या हिल्समध्ये अलॉंग बेला केलं, किंवा त्याच्याऐवजी आपण बौद्ध मूर्तीचे इथले जे पॅगोडा असतात ते जवळजवळ 1, 2, 3, 4 पॅगोडा बघितले. हां, त्याच्यानंतर निंबिम बघितलं. ते दुसरं असं की प्रत्येक ठिकाणी गेलं की असं वाटलं की वा, हे आपण कधी बघितलं नव्हतं. व्हिएतनाममध्ये असं काही बघायला मिळेल असं वाटलं नव्हतं. पण प्रत्येक स्पॉटला गेले की वाटलं की आपले आता पैसे फिटले. आणि पुष्कळ वेळेला असा अनुभव आला की खोळंबा करणारं कोणी दिसलं नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळेला थोरात साहेबांनी किंवा नितीशने सांगितलं की इतक्या वाजता या, 4-5 मिनटाचं इकडे तिकडं होऊ शकतं, पण प्रत्येकाने फार मोठं सहकार्य केलं. आणि त्यांनी जेवतानाही आपल्याला असं लक्षात आलं असेल की इतर टूर एजन्सीज काय करतात की तुमचं जेवायला सांगून देतात आणि बसतात दुसरीकडे जाऊन. पण नितीश किंवा थोरात साहेब ह्या दोघांनी
तुम्हाला भात पाहिजे का, तुम्हाला भाजी पाहिजे का, तुम्हाला व्हेज पाहिजे का, तुम्हाला नॉन व्हेज पाहिजे का, असं घरातली माणसं जशी चौकशी करतात तशी चौकशी केल्यामुळे जरा कमी खाल्लं तरी पोट भरतं. म्हणजे तुमचं जेवणाचं जे समाधान असतं त्या वाया जाऊ नये ही गोष्ट, आणि समाधान जे आहे जेवणाचं मानसिक समाधान, ते मानसिक समाधान प्रत्येकाला मिळेल अशा प्रकारची व्यवस्था त्यांनी आपली केलेली आहे. त्यामुळं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मला वाटतं की सगळेजण याला तुम्ही मान्य कराल की मी जे विचार मांडले ते कोणाला मान्य नाहीत असं कुणी असेल असं मला वाटत नाही. जेणे म्हणजे कोणाला असं वाटत असेल की नाही तुम्ही काहीतरी बोलताय, असं काही घडलं नाही वगैरे वगैरे, तर तसं काही कोणाकडे आहे असं मला वाटत नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की यांनी नवीनच हे टुरिंग कंपनी सुरू केलेली आहे. तर मला असं लक्षात आलं की मेजॉरिटी ते त्यांच्या जुन्या ओळखीचीच लोक आहेत. म्हणजे इन्क्लुडिंग मी किंवा आमचे भागबार असतील, सगळे जुन्या ओळखीचे लोक आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला एक पर्सनल टच त्यांना देता आला. परंतु आता आपल्याला त्यांच्या कंपनीला कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी आपलं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे की आपल्या घरातली माणसं, आपला मित्रपरिवार किंवा आपले कोणी स्नेही असतील, या सगळ्यांना सांगून तुम्हाला जायचं तर नितीश ट्रॅव्हल विथ नितीश किंवा वंडर विथ नितीश या कंपनीबरोबर जा, असं आपल्याकडून, म्हणजे ज्याला काय म्हणतो ओरल पब्लिसिटी, बाकीच्या पब्लिसिटी करायला फार मोठी जाहिरात द्यावी अशा काही आर्थिक परिस्थिती अजून या कंपनीची नाही का. अजून त्यांचं स्वतःचं ऑफिससुद्धा नाही, ते घरूनच सगळा कारभार करतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी घडण्यासाठी आपण जास्तीत जास्त लोकांना, मग ते आपल्या घरची माणसं असतील, मित्रपरिवार असेल, आणखीन काही स्नेही असतील, या लोकांना यांच्याबरोबर जा असं सांगत असताना आपल्याला एक महत्त्वाचा मुद्दा दिसतो, तो असा की आता ही जी व्हिएतनाम ट्रिप आहे ना, केसरी विनावरण केली तर ती 1,60,000 आहे. पुन्हा त्याला 5% GST वगैरे आहे. तर या सगळ्या गोष्टीपेक्षा आपल्याला प्रत्येकाचं 25,000 ते 30,000 प्रॉफिट झालेलं आहे आपला. म्हणजे कुठल्या साईट सीनमध्ये वगैरे काय कमी नाही, सगळे साईट सीन चांगले आहेत. हॉटेलसुद्धा म्हणजे 3 स्टार 4 स्टार आणि 5 स्टारच आहेत, आणि जेवणही चांगलं आहे. त्यामुळे त्या मोठ्या कंपन्यापेक्षा याच्यात काही वेगळं कमी काही केलेलं नाही. तरीसुद्धा प्रत्येकाचे 30,000 रुपये हे आपण वाचवू शकलेलो आहोत, नाही का. त्यामुळं मी नितीशशी बोलताना असं म्हणालो की अरे तुला काही राहते की नाही याच्यात, म्हणजे मी असा विचार केला की 1,30,000 जो आहे त्यातले 50,000 तर विमान तिकिटाचेच आहेत, नाही का. मग राहिले 80,000 10 दिवस म्हणजे 1 दिवसाला 8,000. आता 8,000 काय करायचं? हॉटेल घ्यायचं, नाश्ता करायचा, दुपारचं जेवण घ्यायचं, संध्याकाळचं जेवण घ्यायचं, गाडी करायची, गाईड बघायचा, मध्येच कुठेतरी चहापाणी पण करायचं. तर कदाचित निगेटिव्हमध्ये जाते की काय अशी मला तर थोडी शंका आली. त्यामुळे मला आपल्या सगळ्यांच्या वतीने नितीशला पण सांगणं आहे की हे 1,30,000 परवडेल की नाही मला शंका आहे. त्यामुळे थोडंफार वाढवून पुढची ट्रिप करावी. आणि आम्ही सगळ्या लोकांना सांगू की आता कसं आहे की महागाईचा जमाना आहे, आपल्या केवळ भारतात नाही जगातच आहे. त्यामुळे हॉटेलचे रेट वाढलेले आहेत, जेवणाचे रेट वाढलेले आहेत, विमानाचे रेट वाढलेले आहेत, सगळेच रेट वाढलेले आहेत. त्यामुळं आणखीन काही वाढवता येईल का याचा विचार करावा. आपण जास्तीत जास्त कस्टमर्स त्यांच्याकडे येतील या दृष्टिकोनातून प्रामाणिक प्रयत्न करावा. म्हणजे इथं नुसतं होय म्हणायचं आणि मग कुठं बोलायचं नाही असं होऊ नये, की प्रत्येकाने प्रामाणिक प्रयत्न करावा आणि आपल्याबरोबरच्या स्नेहानं त्यांच्याकडे पाठवण्याचा प्रयत्न करावा. ते केवळ व्हिएतनाम नाही तर इंडियामधल्या सगळ्या ट्रिप करतात, इंडियामधल्या, नाही का. आता मी त्यांना बोललो होतो की बा तुम्ही थायलंड, सिंगापूर या गोष्टी जर सुरू केल्या तर त्याच्यामध्ये पण पुष्कळ लोक जाणारी असतात. त्यात नंतर देशांतर्गतसुद्धा असाच अनुभव नॉर्थ ईस्टचा आहे. 7 सिस्टर्स आणि 1 ब्रदर असं जे काय ते 7 ते बाकीच्या देशातल्या दुसऱ्या काही ट्रीप यासुद्धा जास्तीत जास्त ऑर्गनाईज कराव्यात
तुम्ही स्वतःचं ऑफिस करावं, तुमचा स्टाफ ठेवावा, गाईड काय ठेवावेत. सगळ्या ट्रिपला दोघालाच जाणं शक्य होणार नाही, तर काही ट्रिपला गाईड पाठवावेत, काही ट्रिपला स्वतः जावं. आणि ही एजन्सी ही जास्तीत जास्तपणे वाढवावी अशा प्रकारची शुभेच्छा तुमच्या सगळ्याच्या वतीनं मी देतो आणि थांबतो.